एकदम प्रॉम्प्ट आणि पंक्च्युअली जॉईन होत चला. डोंट बी लेट. बिकॉज इट किल्स आवर टाइम. ऑलमोस्ट 5 to 10 minutes वी नीड टू वेट फॉर अदर्स. तो शक्यतो वेळेवरती जॉईन करत चला. काल आपण जे असाइनमेंट घेतलं होतं ते सॉल्व्ह करून बघितलं का तुम्ही सर्वांनी? Yes, madam. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके. इव्हेंट आहे का डिफिकल्टी वाटते? इफ वी नीड टू डिस्कस इट वन्स अगेन. मॅम मला थोडी डिफिकल्टी मी विचारू का? Yes. येस येस यू कॅन. मॅम मला 7th क्वेश्चनचं कळत नाहीये कंपोनेंट्स, बाकी काही नाही. कॅन यू रीड द क्वेश्चन? ओके मॅम. A student raises his hands to show that he knows the answer to the teacher's question and the teacher allow him to speak. Okay. Now here who is the sender? Student, miss. Student. Okay. What is the message? Why He knows the answer. raising his He hand? knows the answer. He knows the answer. Yes. To get it to indicate that he knows the answer. What is the encoding? How he has Raises encoded hand to show that Raises he his knows hand. the Showing their answer. hand to speak their answer. Yes, exactly. Or simply you can write raising the hand indicates that, or raising the hand is a kind of encoding the student has done. Now what is a medium? Verbal. Verbal. How it can be verbal? If he has raised his hand and said that I know the answer, Non-verbal. Non-verbal. he is non-verbal because here language is not being used. Okay. And then who is the receiver? Teacher. Teacher. There is the Teacher. receiver. What is the decoding? Understanding the meaning of his hand. Understanding. Very good. Very Understanding good. the meaning of raising by hand. teacher. Hand raised or raising hand. अर्थ कळतो की हँड रेज केला याचा काय अर्थ आहे. ओके. अँड व्हॉट इज अ फीडबॅक? Allowed to speak. Teacher allow him to Allows speak. him Allow to him speak. to speak. Teacher allow him to speak. As simple as that. So where you find a problem? Hello, ma'am. Yes. Ma'am, can we write the decoding of 7th question as to understand the meaning of his risen hand? Risen hand or raised hand. Instead of risen hand, go for raised hand. Okay. That will be Yes. the more correct, appropriate sentence structure. Okay. What else? From the 5 examples, only this one was difficult. This last one. Okay. Last one. Read the question for me. Just read the question so that we can discuss. Read करा question म्हणजे आपण डिस्कस करू. To manage. One from the group will read the Ma'am, question. can I read? Yes, Ma'am, you can I read? Yeah, read. Two managers discussing about the problem of workers frequent late marks but fails to find solution. Okay. Now here, who is the sender? Anyone from the manager. Is it? Two managers. Manager. No. Managers are not going to speak at once. Any one manager will initiate. Isn't it? Madam, only manager now. Don't manage. Yes, only or one manager. असं जरी लिहिलं तरी चालेल. If 2 persons are discussing and if it is vague, it is not being cleared that who is going to initiate that time, just assume. Just calling as an example
Excuse me, ma'am, आवाज येत नाहीये. सिलेंडर इज अननोन इन दॅट आवाज नाही येत आहे मॅम तुमचा. जस्ट अ मिनिट. आता येतोय का बघा? Yes, madam. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so in our previous, we have already seen, mute kara tumche mics. We have already seen that when the sender is unknown, that time we are just mentioning that the caller is unknown. Same way, likewise, even in this example, just let me complete. Even in this example, the thing is that the two managers are getting communicated, but we don't know exactly which manager has been initiated. आपल्याला हे कुठे माहिती की इनिशिएट कोणी केलेलं आहे. So that time, just mention one manager, because every time keep in mind that only one person is going to speak. At once दोघंच्या दोघं बोलतील असं होईल का? So sender जे आहे ते लिहिताना any one manager or one manager असं लिहिलं तरी चालेल. मेसेज काय? Discussing Discussing about the problem of workers. Yes. Or to discuss the problem of late marks of workers. Okay, this will be your message. Now encoding Can you repeat once again? Madam. to discuss. मागचे आवाज पुढे कमी करा तुमचे. म्यूट करा माईक. तुम्हाला माहिती तुमच्या पाठीमागे एवढा गोगाट सुरू येतं. मी तुम्हाला सांगितलं की नेहमी लेक्चर अटेंड करताना काम क्वाईट प्लेसला जाऊन अटेंड करा. एवढ्या आवाजामध्ये तुम्ही काय लेक्चर समजून घेणार आहात? ओके, कोणाला काय त्यांनी Means to find the solution on problems लिहू शकतो का? लिहिलं तरी चालेल. मीडिया काय, सॉरी, एन्कोडिंग काय आहे? येस, बोला लवकर. Madam, only discussing about problem चालेल का? Discussing about चालेल, पण स्पेसिफाय केलं तर जास्त योग्य नाही राहणार का? डोंट यू फील सो? Okay. If specification is given, give full scope to specification. Give enlargement. तुम्ही जर बघितलं असेल तर मी मेसेज साठी तुम्हाला 2 लाईन सोडा असं सांगितलं होतं पहिलाच क्वेश्चन जेव्हा आपण सॉल्व्ह केला. रिझन बिहाइंड इज दॅट ओके. सो मेसेज जो आहे तो स्पेशली स्पेसिफिकली एलॅबोरेट करा. Rest of the things we are just noting down in a shortcut way, but message, because that is the important thing whenever we are getting communicated, our message is very important. That's why give scope, chance to elaborate. सगळ्यांना ब्रेक होतोय का? हो. येतोय मॅडम. yes, ma'am. ब्रेक होतोय की येतोय? ओके थोडासा ब्रेक होतोय. Break होतोय. ओके, जस्ट a minute. If it is clear now. Yes, ma'am. ओके. आता इथे तुम्ही मीडिया काय लिहिलाय? Encoding is remain Non-verb. मॅम एन्कोडिंग राहिलं. हा, एन्कोडिंग काय लिहिलंय? Discussion on Discussing about workers frequent late mark. हा तर मेसेज झाला ना? ही एन्कोडिंग आहे का? discussion about problem. मेसेज झाला. दिस इज मेसेज. एन्कोडिंग आणि मेसेज मध्ये डिस्कस युअर मेसेज. मॅडम आवाज नाही येते तुमचा. मॅम आवाज नाही येते तुमचा. जस्ट आवाज नाही. Fails to find solution, ma'am. Okay. आता बघा, आवाज येतोय क्लिअर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आता इथे एन्कोडिंग जी आहे ती डिस्कशन अबाउट असं होणार नाही.
Language of discussion is your encoding. Language of discussion, because it is not being mentioned that whether they are discussing on telephonic conversation or whether they are discussing in a written way or in the form of a meeting. So here language of discussion is encoding of the message. Okay, so write down language of discussion. They won't be able to show pictures to each other when they are discussing the problem. So they have to use the language, and that will be encoding. If you got it, समझ सर्वांना है? Yes, madam. Yes, ma'am. Now Yes, receiver. ma'am. Who is the receiver? Workers. Another manager. No, Another manager. another manager. Question नीट Another समजून. manager. वर्कर्स बद्दल डिस्कस करतायत, पण वर्कर्सशी बोलतायत का ते? वर्कर्सशी बोलतायत असं मेन्शन केलंय का आपण? Then only two managers are discussing. So there is no scope to the workers. They are not being involved in the discussion. Two managers are discussing about them, not with them. त्यांच्याबद्दल डिस्कस करतायत, त्यांच्या सोबत करत नाहीयेत. तो जर त्यांच्या सोबत करत नाही तर they cannot be receivers. So the another manager is receiver in this sentence. Okay, and what is decoding? Understand Understand the the Understand the language problem of of worker. Yes. To solve it. To understand the meaning of discussion or to understand the problem of worker will be its decoding. And what is the feedback? Manager Unable fail to to find Solution. Solution cannot be found, or managers fail to find the solution after discussion. This will be your feedback. Because they goes on discussing without coming to any conclusion. Decoding सांगून सांगितलं. Recording काय? Decoding सांगितलं ना, understand the meaning of discussion. मॅम मीडिया काय? Media verbal. Language use केली ना. डिस्कशन मध्ये लँग्वेज यूज केली, याचा अर्थ मीडिया वर्बल झाला. झालंय सर्वांना Ma'am, क्लिअर? can you just recall all the answers of the questions? Yes, you were not there. Not only of homeworks. Sender is one manager. Message is discussion about the Not problems these of frequency. 6 remaining ones I'm asking. I'm repeating all. Please have patience to listen all. Then third, media is verbal, as two managers are going to discuss by using language. That's why media is verbal. Receiver is another manager. Decoding is understand the meaning of discussion. Every time keep in mind that decoding is always the process of interpretation or understanding. In decoding process, receiver using his logics, his or her logics or previous knowledge to understand exactly what the speaker is talking about. So every time whenever you are going to identify the decoding in a particular example, keep in mind की तुम्हाला decoding हे identify करताना process of understanding जी की receiverच्या मनात चालणार आहे ती note down करायची. कोणी हात रेज केला म्हणजे याचा अर्थ याला उत्तर माहिती हे तो मनातल्या मनात म्हणणार आहे, असं पब्लिकली ओरडून सांगणार आहे का? आय अंडरस्टूड दॅट यू नो द आन्सर. नो. सो एव्हरी टाइम जेव्हा डिकोडिंग तुम्हाला मेन्शन करायची आहे त्यावेळेला ती प्रोसेस रिसिव्हरच्या मनातली असणार आहे. म्हणून डिकोडिंगची सुरुवात नेहमी अंडरस्टँड और इंटरप्रिट द मिनिंग ऑफ दिस अँड दिस. मॅम आवाज ब्रेक होतोय. प्रत्येकाला होतोय का? कारण मला तुझ्याच एंडला खूप नेटवर्क प्रॉब्लेम वाटतोय. नो मॅम. सर्वांना आवाज कृपया तुम्ही Yes, ma'am. तुमच्या एंडला पण बघून घेतला की आवाज ब्रेक होतोय का. एव्हरी टाइम मला मीटिंग लेफ्ट करून ह्या सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतात. सो आपल्या एंडला आपल्याला नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी चांगली का आहे पण थोडस चेक करत चला. बाकीच्यांना क्लिअर येतोय आवाज? येस मॅडम. येस मॅम.
can ask Yes, ma'am. or we consider. आणखीन काही अडचण आहे कुठल्या एक्झाम्पल मध्ये? Miss 8 to 1. 8 to 1. Yes. 8 to 1. रेड करा. 6th and 8th. सगळेच झाले ना मग? The 6 general झालं manager. लास्ट. Miss read नाही करू 8. फक्त 7वा आणि 10वा झाला. 3 एक्झाम्पल्स बघितले ना आपण? टू की मॅम. 2? Yes, नाही ma'am. miss. नाही, दोनच दोन. झाले. ओके, थर्ड वन रीड करा. Miss 8 to 1. ओके, रीड करा. The general manager instruct all the employees about punctuality and the employees agree. Okay. Now here who is the sender? The general manager. General manager What is the message? manager. instructing all the employees. About punctuality. Instructions about punctualities. What is the encoding? Language of instructions. Encoding काय असणार आहे? इन्स्ट्रक्शन करण्याची भाषा. कारण इन्स्ट्रक्शन काही कोणी हातवारे करून करणार नाही. इन्स्ट्रक्शन काही कोणी मेल स्वरूपात किंवा इलेक्ट्रॉनिक वेने अशा पद्धतीने नाही करणार. साहजिक हे फेस टू फेस आहे. सो लँग्वेज ऑफ इन्स्ट्रक्शन इज एनकोडिंग. देन व्हॉट इज द मीडिया? नॅचरली वर्बल, कारण इथे लँग्वेज यूज होणार आहे. रिसिव्हर्स कोण आहेत? Employees. Employee. एम्प्लॉईज आर द रिसिव्हर्स. डिकोडिंग? Understand the employees manager. Understand of instructions. Understand the meaning of instructions. What is the feedback? The Employee agreed. Agreed. Employee agrees to instructions or employees agrees is the feedback. हे सगळ्यांना कळतंय? स्वतःला सॉल्व्ह करता आलंय का? Yes, Yes, madam. ma'am. ज्यांना असं वाटतंय की हे मला जमतच नाही अजिबात, हे मला नाही कळालेलं, प्लीज लेट मी नो. आपण परत डिस्कशन करू. पण न समजलेलं असताना मॉब सोबत धावू नका किंवा कळालंय अशा प्रकारे प्रिटेंड पण करू नका. कारण की तुम्हाला जी टेस्ट द्यायची ती याच रिलेटेड क्वेश्चन्स वरती असणार आहे. तो Ma'am, त्यावेळेला मग one कन्फ्युजन doubt. होऊ शकतं. येस, मेसेज आणि डिकोडिंग मधले एक फरक सांगा ना. खूप फरक आहे बाबा. मेसेज आणि डिकोडिंग मध्ये जर तुला फरक कळत नसेल तर मग याचा अर्थ तुला पूर्ण कंपोनंटच नाही कळाले. मेसेज कोण सेंड करतो? Send. Sender. विचारलाय त्याने उत्तर द्या. कोणी क्वेश्चन विचारलाय त्याने उत्तर द्या. मेसेज कोण Sender. सेंड करत आणि डिकोडिंग कोण करतं? कोण करतं डिकोडिंग? Receiver. Receiver. ज्याने question विचारलाय त्याने आन्सर करायचं होतं. डिकोडिंग कोण करतं रे? रिसिव्हर. मग काय फरक आहे त्यांच्यामध्ये डिफरन्स सांगण्याचा? तू जे बोलला ते रिसिव्हरला कळालं, जे कळालं ते डिकोडिंग आहे. बोलणं जे आहे तो मेसेज आहे. थोडं लक्ष मॅम द्यायला सॉरी, शिका. एन्कोडिंग म्हणजे एन्कोडिंग मध्ये आणि मेसेज मध्ये काय फरक आहे कळालं नाही तुला अजून? मेसेज काय आहे? जे मी बोलणार आहे ते, मी ज्या पद्धतीने बोलणार आहे ती मध्ये एक्सप्लेनेशन देते. ही माझी तुमचा आवाज ब्रेक होतोय. तुला कळावं यासाठी break होतोय. मॅम तुमचा आवाज ब्रेक त्यांना होतोय. कळतं? आवाज नाही येत येस मॅम. हो मॅम. सगळ्यांना हो मॅम, होतोय. सर्वांनी होतोय. हो मॅम आवाज ब्रेक होतो. आवाज नाही येत. Yes, ma'am. Voice is break. आता बघा ब्रेक होतोय का? No, ma'am. हो मॅम. ओके. तर एन्कोडिंग आणि मेसेज मध्ये हा फरक आहे की मेसेज हा मूळ मेसेज आहे. ओके. अँड द एन्कोडिंग इज process of making that message simple as receiver can understand. The utmost simplification of the message is basically encoding. Whatever words or whatever tone, style, pictures, sender
usually use for the sake of making that message is encoding. जसं मी तुम्हाला कालच्या लेक्चरला पण सांगितलं की गुड नाईट असा तुमचा पूर्ण मेसेज आहे, तो तुम्ही एनकोड केला GN मध्ये, पण मूळ मेसेज तर गुड नाईटच होता ना, पण GN टाकून तुम्ही त्याला शॉर्ट फॉर्म करून टाकलं. तर तुमच्या गुड नाईट या मेसेजला GN करणं हे एनकोडिंग आहे. आला का फरक लक्षात? जसा मूळ मेसेज गुड मॉर्निंग असा आहे आणि एनकोड करताना तुम्ही GM करून टाकला. कशासाठी? तुम्हाला माहिती रिसिव्हरला याचा अर्थ कळणार आहे आणि तुमचा सुद्धा वेळ वाचणार आहे. कन्व्हिनियन्स दोघांचाही बघितला जातो, सेंडरचा पण आणि रिसिव्हरचा पण. हा, पण जर का GN या वर्डचा अर्थच माहिती नाहीये आणि तुम्ही डायरेक्टली तसं सेंड केलं तर रिसिव्हर विल नॉट बी एबल टू डिकोड. जेव्हा तुमच्या समोर GN असा मेसेज येतो त्यावेळेला तुम्ही तो वाचतात आणि इंटरप्रिट करतात की अरे हे गुड नाईट म्हटलेलं आहे. जेव्हा तुम्ही हे गुड नाईट म्हटलेलं आहे असं स्वतःला सांगतात त्यावेळेला तुम्ही तो मेसेज डिकोड करतात. मग तुम्ही त्याला गन म्हणून वाचता का? नाही ना, तुम्ही त्याला गुड नाईट म्हणूनच इंटरप्रिट करतात ना मनातल्या मनात. दिस इंटरप्रिटेशन प्रोसेस इज डिकोडिंग and senders translation of that whole good night spelling into GN is encoding. Hope all of you have understood. Yes. मॅम बट म्हणजे काल आपण जे 5 एक्झाम्पल्स केले होते मॅम, त्याच्यातनं म्हणजे एन्कोडिंग जे पण होता आन्सर ते थोडं डुईंग ऍक्शन होती मॅम. तर म्हणजे डुईंग ऍक्शन म्हणजे समजा आपण एक मेसेज करतोय पण तो कसा पाठवतोय याला पण एन्कोडिंग म्हणता का? आपण कसा पाठवतोय हा मीडिया झाला ना बेटा. नाही मॅम, म्हणजे समजा आपण एक मेसेज बोलतोय तर आपण ऑर्डर देतोय, रिक्वेस्ट करतोय असं, म्हणजे त्याला असं विचारत होतो फक्त. येस, तो टोन झाला ना, and that is also kind of encoding. You are using language, but if it is in the form of instructions, your words are going to be like this. If it is in the form of request, your words will be polite. So that is also kind of encoding. मॅम आवाज तुमची ब्रेक टीचर होतोय. तुमच्याशी बोलतात. मॅम आवाज ब्रेक मॅम आवाज ब्रेक होत आहे. येस मॅम. मॅम. येस मॅम. आता चेक काय येतोय का क्लिअर? येस मॅम येतोय. येस मॅम येतोय. तुम्हाला आता एवढ्या एक्झाम्पल्स मध्ये एन्कोडिंग डिकोडिंग सगळे कंपोनेंट्स क्लिअर झालेत का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. येस मॅम. So I will take you back to the theory so that आणखीन जास्त तुमचे जे काही डाउट्स आहेत ते क्लिअर होऊन जातील या सगळ्या कंपोनेंट्सच्या बाबतीमध्ये. ओके, आय एम शेअरिंग माय स्क्रीन विथ यू. जस्ट लेट मी नो की तुम्हाला स्क्रीन दिसते आहे की नाही. दिसते माझी स्क्रीन? येस मॅम दिसते. येस मॅम. येस मॅम. येस. Now we will start and we will go into details of the discussion about the elements of communication. Yesterday only I have discussed. Mute करा बरं तुमचे mic. Yesterday only I have discussed that all the 6 components at once. Mic mute करा. सर्वांनी चेक करा बरं तुमचे mic mute आहेत का? नाही तुला तरी कुठं पाहतो. झालं का तुमचं? All 6 components are at one side and feedback is at another. So much importance the feedback is having in whole communication system or whole communication process. That's why I have kept it aside. I have kept it separately to know its worth. सिद्धार्थ सुंदर कोण आहे? माईक म्यूट कर. तुला कळत नाही का? मी 4 वेळा
स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? Yes, madam. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now here in the process of communication, we are going to see each component in detail. The process of communication starts with sender and comes to end with the sender of the message. Hence, it is also called as cyclic process. आपण या फिगर मध्ये ऑलरेडी बघितलेलं आहे की कम्युनिकेशन प्रोसेस ही सायक्लिक प्रोसेस कशी काय आहे. सेंडर सोबत सुरू झाली आणि सेंडर कडेच येऊन थांबली. दॅट्स वाय वी कॉल इट ॲज बीइंग सायक्लिक प्रोसेस. ओके. सेंडरला एन्कोडर असं सुद्धा म्हटलं जातं. सेंडर कॅन बी कॉल्ड ॲज एन्कोडर. वाय? बिकॉज सेंडर परफॉर्म्स द ऍक्शन ऑफ एन्कोडिंग. सेंडर एन्कोडिंगचं काम करतो, म्हणजेच मेसेज सिम्पल करण्याचं काम करतो. ओके. सिम्प्लिफिकेशन प्रोसेस इज बेसिकली एन्कोडिंग अँड दिस ड्यू टू दिस सेंडर इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज एन्कोडर. द पर्सन हु इनिशिएट. इनिशिएटचा अर्थ मी कालच सांगितला, तो म्हणजे टू स्टार्ट, टू बिगिन. Process of communication. His role is planning, encoding and transmitting message through proper channel. सेंडरला काय काय करायचंय? प्लॅन करायचंय. नक्की मला कुठल्या टॉपिक वर बोलायचंय. दिस इज व्हॉट कॉल्ड ॲज प्लॅनिंग ऑफ मेसेज. एन्कोडिंग to know receiver and their average mentality and accordingly designing the message is basically encoding. And then transmitting message, which is called as delivery of message by using different medias or channel. The success of communication depends on the function of the sender. The more conscious, careful, attentive the sender will be, the more successful delivery of message will be there. So we can say that the success of whole communication process depend upon sender. Sender जितका काळजीपूर्वक, जितक्या जास्त परिणामकारकरित्या आपला मेसेज डिझाईन करेल, तितकं जास्त त्या मेसेजेस कडे रिसीव्हर सिरियसली अटेंटिव्ह राहतील. दॅट्स वाय पूर्ण कम्युनिकेशन सिस्टीमची जर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणावर असेल तर ती सेंडरवर असते. दॅट ही मस्ट परफॉर्म हिज रोल ऑनेस्टली and effectively. Now here two words, that is honesty and effectiveness of the message, involve careful handling to each and every point and giving details of each and every point which receiver can fail to understand. And it must be previously planned by the sender that this could be the area of difficulties or confusion where receiver could fail to understand. मेसेज देताना सेंडरने या गोष्टीची काळजीपूर्वक हाताळणी केली पाहिजे, या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे की या गोष्टी कदाचित माझ्या रिसिव्हर्सला माहिती असण्याची शक्यता नाहीये. त्यामुळे जे डाऊट्स, पॉसिबल डाऊट्स रिसिव्हरच्या मनात क्रिएट होऊ शकतात ते आधीच ओळखून त्या प्रत्येक एका गोष्टीसाठी आवश्यक तेवढं एक्सप्लेनेशन देणं म्हणजे planning of message. If I am planning to give you a message and if I am doubtful about whether you know details about that subject matter or not, that's at that time, being sender, it's my responsibility to ask you or to check your previous knowledge about that particular topic. एखादा टॉपिक शिकवण्याआधी तुम्हाला प्रिव्हियसली त्याच्यावरती काही रिवायझरी क्वेश्चन्स विचारून तुमचं कितपत नॉलेज आहे त्या विषयातलं हे चेक करणं म्हणजे प्लॅनिंग ऑफ मेसेज. दॅट्स वाय पूर्ण कम्युनिकेशन सिस्टीमचं सक्सेस जे आहे या इंटरॅक्शन वरती डिपेंड करतं. डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन ऑफ द सेंडर, द नॉलेज, ideas and thoughts, and his message should be understandable to the receiver. सेंडरचं नॉलेज सुद्धा तितकंच महत्वाचं आहे. त्याचे आयडियाज आणि थॉट्स कशा आहेत. जर सेंडर स्वतः कन्फ्यूज असेल काही कन्सेप्टच्या बाबतीत, नॅचरली ही इज गोइंग टू मेक हिज रिसिव्हर मोर कन्फ्युज्ड. स्वतः जर का कन्फ्यूज असेल व्यक्ती तर ती समोरच्या व्यक्तीला साहजिक कन्फ्यूज करणार. सो द क्लॅरिटी मस्ट बी देअर विथ सेंडर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. What they are planning to do, what they are planning to speak. Without planning, you cannot stand or you cannot give any communication interactions, especially in teaching learning process, especially in formal interactions.
फॉर्मल कम्युनिकेशन इंटरॅक्शन मध्ये, प्रॅक्टिकल लाईफ मध्ये जेव्हा तुम्ही एखाद्या अनोळखी व्यक्तीशी एका महत्वपूर्ण कामासंदर्भात चर्चा करायला जाताय, तेव्हा तुम्हाला त्याचा अभ्यास करणं, त्याची तयारी करणं, या सगळ्या गोष्टी इन्व्हॉल्ड आहेत. Then only you will be in a position to deliver your ideas and thoughts related with that particular topic or that particular subject. Hence, every time sender's role is crucial when we are claiming any communication interaction, or when we are expecting that any communication interaction must result into successful communication. कुठल्याही कम्युनिकेशन इंटरॅक्शन्सला जर का आपल्याला सक्सेसफुल होऊ द्यायचं असेल, तर तितकाच पॉझिटिव्ह अप्रोच आणि ऍटिट्यूड सेंडरचा असणं गरजेचं आहे. अलॉंग विथ दॅट तो व्यक्ती नॉलेजेबल असला पाहिजे, त्याच्या आयडियाज, त्याचे थॉट्स पर्सनली क्लिअर असले पाहिजे. ही मस्ट नॉट बी इन अ स्टेट ऑफ अ कन्फ्युजन. अँड वन मोर रिमार्केबल थिंग that sender must every time try to make message as easy as possible and not difficult. जितकं साधं सरळ सोपं असेल, जितकं रिसिव्हरला कमीत कमी डिकोड करून गोष्टी जर का समजत असतील, दिलेला मेसेज जर का कळत असेल, तर ते कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड मध्ये राहत नाही. जितकं त्यांचं कन्फ्युजन कमी, तितकं अटेन्शन जास्त. म्हणून असं म्हटलं जातं की कम्युनिकेशन जे काही सक्सेस आहे ते कोणावर डिपेंड करतं. इट टोटली डिपेंड अपॉन सेंडर्स नॉलेज, सेंडर्स आयडियाज, थॉट्स. नाउ नेक्स्ट कंपोनंट इज मेसेज. सेंडरला एन्कोडर पण म्हटलं जातं. का ते मी ऑलरेडी सांगितलंय. तुम्हाला काही डाऊट आहे तुमच्या एंडला असेल तर विचारा. Or we will see the next. Okay. No, ma'am. Now the next component is message. Already we have discussed about message, that message can be anything that sender plans to speak with receiver. It could be feeling, it can be idea, it can be any gossip, it can be rumor, it can be information, fact, depend upon what sender is planning to get shared with receiver. सेंडरने काय ठरवलंय की मी माझ्या रिसिव्हर सोबत काय बोलणार आहे, जे बोलणार आहे तो मेसेज आहे. The information which is sent or received is called the message. The message should be simple and clear so that it is easily understood by the receiver. This is thumb rule, or you can say that this is the basic principle behind any communication interaction, की मेसेज स्पष्ट असला पाहिजे आणि सिंपल असला पाहिजे. स्पष्ट कुठल्या अर्थाने? सेंडरचे इंटेन्शन्स नेहमी क्लिअर असले पाहिजे आणि सेंडरला जे म्हणायचं आहे तेच त्याने म्हटलं पाहिजे. जे नाही म्हणायचं म्हणजे सरफेस मिनिंग, टॉन्टिंग or other ways of getting communicate, this must be avoided. The more intention of the sender will be clear, the more it will be easy to understand what exactly the sender is talking about. Messages are in the form of instructions, feelings, knowledge, and when sender organizes these thoughts and ideas in proper format to be transferred to the receiver, this structured form of thoughts and ideas is called as the message. मेसेज कुठल्याही फॉर्म मध्ये असू शकतात. इन्स्ट्रक्शनच्या स्वरूपात असू शकतात, एखाद्या भावनेच्या स्वरूपात असू शकतात, नॉलेजच्या स्वरूपात असू शकतात. ज्या वेळेला हे सगळे थॉट्स किंवा फिलिंग्स ऑर्गनाइज करतो सेंडर, विचार करतो की पहिले काय, नंतर काय, नंतर काय, हे सगळं जे ऑर्गनायझिंग असतं आणि ते प्रॉपर फॉर्मॅट मध्ये स्वतःच्या मनात तयार झालं की मग ते रिसिव्हरला पाठवतो. जे पाठवतो ते असतो तुमचा मेसेज. Structured form of thought and idea. It's not like that we are applying this rule only while we are getting communicated on a formal level. Even in our informal communication interactions, we think before we speak. We thought. The thought process goes on 24/7. जेव्हा आपल्याला आपले थॉट्स हँडल करणं कठीण होऊन जातं, मग आपल्याला वाटतं की आपण कोणाशी तरी शेअर केलं पाहिजे. मग शेअर करताना आपण सगळ्या गोष्टी ऍज इट इज दुसऱ्याला सांगत नाही. आपण प्लॅन करतो की मी असं सांगितलं की मग हा असा रिॲक्ट होईल, बेटर मी या गोष्टी सांगेल, या सांगणार नाही. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ प्लॅनिंग ऑफ मेसेज. घरी पण जर का आपल्या हातून एक चूक झालेली असेल तर आपण सगळ्याच्या सगळं ऍज इट इज सांगतो का?
एवढंच सांगतो जेवढं आपल्याला माहिती असतं की एवढं सांगितल्यानंतर आपल्याला जास्त बोलणे बसू शकतात. बेटर या गोष्टी ओमिट करा, एवढंच सांगू. दॅट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ प्लॅनिंग. स्ट्रक्चर्ड फॉर्मॅट मध्ये आपण ऑर्गनाइज करतो गोष्टी आणि मग सांगतो. प्रत्येक वेळेला हे जे काही फिल्टर्स लावले जातात कम्युनिकेशन मध्ये, कम्युनिकेशन करण्याआधी, दिस फिल्टर्स आर बेसिकली प्लॅनिंग ऑफ मेसेज. Why do we apply these filters? Because already we are in a position or we understand our receiver very well. आपल्याला माहिती असतं की आपल्या रिसिव्हरला आपण काय सांगितलं म्हणजे ते आपल्या बरोबर कन्व्हिन्स होतील, आणि काय सांगायला नको जेणेकरून ते आपल्यावर रागावणार किंवा चिडणार नाही, किंवा आपले कुठले सिक्रेट्स आपण समोरच्याला सांगितल्यानंतर तो स्वतःपुरता ठेवेल की दुसऱ्यांकडे सांगायला जाईल, हे आपण ऑलरेडी आपल्या रिसिव्हरला ओळखत असतो आणि त्यानुसारच आपण कम्युनिकेट करायला जातो. इजंट इट? असं होतं की नाही? Yes, ma'am. This is planning of message in our informal communication situations. And in formal interactions, when there is no scope to the feelings, that time we are very particular about the truths, the facts. We cannot manipulate the information that we are sharing on formal level. Manipulate करू शकत नाही. Likes आणि dislikes मध्ये त्याला बांधू शकत नाही, किंवा हे फक्त विद्यार्थ्यांना आवडू शकेल म्हणून याच एका पॉइंट वरती बोलेल असं कुठलाच टीचर विचार करणार नाही. Whatever is relevant and whatever is necessary, this teacher must taught to the students. That time there is no scope to the filtration of the message. No doubt that the simplification process will go on, but filtration won't be there. Adding and deleting the message, or adding or deleting the content by his or her own views, is not possible in formal communication. But planning is there, simplification is there, adding more examples and evidences is there. आणखीन किती एक्झाम्पल्स याच्यात टाकू की जेणेकरून मेसेज सिम्पल होईल, ही जी काही प्रक्रिया असते ही चालूच राहते. त्याला प्लॅनिंग ऑफ मेसेज असं म्हटलं जातं. आणि जेव्हा आपण दुसऱ्याशी बोलताना एक ढाचा, एक स्ट्रक्चर तयार करून टाकतो की मी हे सांगणार, आणि जेव्हा आपण ते सांगतो, दॅट इज अवर मेसेज. होप यू हॅव गॉट टिल नाव. समजलाय मेसेज काय आहे? Yes, ma'am. आणि कसं फॉर्मल आणि इन्फॉर्मल दोन्हीही कम्युनिकेशन इंटरॅक्शन्स मध्ये बोलण्याआधी आपण विचार करतोच. आपल्या नॉलेजचा, आपल्या प्रिव्हियस एक्सपिरियन्सचा विचार करूनच आपण मेसेजेस डिझाईन करतो. नेक्स्ट कम एन्कोडिंग. The word encode refers to the process of converting plain text into code. Code means a system of signals or of symbols, character, knowledge in a language understandable to the receiver. Now, in simple language, just keep in mind that encoding is the process of making the message simple and easy to understand, so that it will be effective to the receiver. Simplicity plus clarity equals to effectiveness. No simplicity, no clarity, ineffective message. जितकं सिंपल मेसेज, जितके क्लिअर मेसेज, तितकेच जास्त मेसेज इफेक्टिव्ह बनतात. जितके कॉम्प्लिकेटेड, कन्फ्युजिंग, तितकेच ते इनइफेक्टिव्ह राहतात. That's why encoding process must not be avoided. Efforts and maximum knowledge must be used while making or while doing the process of encoding, and one cannot skip this important step, because this is important step where it is being decided that how many efforts the sender is doing to make the message easy for his or her receiver. रिसिव्हरला मेसेज इझिली कळावा यासाठी सेंडर किती प्रयत्न करतो आहे, ते प्रयत्न सिम्प्लिफिकेशन करण्याची जी प्रोसेस आहे ती एन्कोडिंग आहे. मेसेज समजा खूप थेरॉटिकल आहे, लेंदी आहे, त्यावेळेला नुसतंच बोलत बसण्यापेक्षा जर का रिसिव्हरला पिक्चर दाखवून एखादी प्रोसेस समजवली तर ती जास्त चांगली समजू शकते. म्हणून सेंडरने त्या पिक्चरचा वापर करणं म्हणजे एन्कोडिंग आहे.
एखादा पिक्चर दाखवून जर का एखादी गोष्ट समजत असेल तर वाय टू गिव्ह थेरॉटिकल एक्सप्लेनेशन? बिकॉज आपण जे व्हिज्युअलाइज करतो त्या गोष्टी आपल्या डोक्यात जास्त कालावधीसाठी स्टोअर होतात, रिकॉलिंग इझी होतं. मग ही मदत सेंडरने रिसिव्हरला केली पाहिजे, तरच रिलेशन ऑफ अंडरस्टँडिंग विल बी डेव्हलप. दॅट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एन्कोडिंग. If sender realizes that receivers are belonging to average level of understanding that time, to give them real life experiences to make the message more appealing is also a kind of encoding. तुम्ही बघितलं असेल की प्री स्कूलला किंवा प्रायमरी स्कूलला शिकवणारे जे टीचर्स असतात त्यांची समजून सांगण्याची लेवल खूप जास्त असते. मुलांना कळावं याच्यासाठी वेगवेगळे ऑब्जेक्ट्स, वेगवेगळे एड्स वापरून ते त्यांना रिअल लाईफ गोष्टींशी कनेक्ट करतात. दॅट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एन्कोडिंग. वाय दे आर युझिंग ऑब्जेक्ट्स, वाय दे आर ब्रिंगिंग द एड्स इन द क्लासरूम. तुम्हाला सुद्धा आठवत असेल तर साधारण 5वी ते 6वी पर्यंत टीचर्स लोक जे ते चार्ट्स घेऊन येतात क्लासरूम मध्ये, काही एक्सपेरिमेंट करायचे असतील तर खरोखर ते ऑब्जेक्ट्स क्लासरूम मध्ये आणतात. जेव्हा सायन्स इंट्रोड्यूस होतो त्यावेळेला तुम्हाला ते एक्सपेरिमेंट्स दाखवले जातात, कलर्स कसे चेंज होतात, ऍसिड्स कसे काम करतात. कशासाठी करतात हे? कारण तुम्ही जेव्हा प्रत्यक्ष कृती बघतात, डोळ्यांनी व्हिज्युअलाइज करतात, तेव्हा तुमच्या जास्त लक्षात राहतं. म्हणजे त्या टीचरने त्यांचं एक्सप्लेनेशन काय केलं? एन्कोड केलं. बाय गिव्हिंग यू रिअल लाईफ एक्सपिरियन्स, बाय शोईंग यू चार्ट्स, बाय शोईंग यू मॅप्स, बाय शोईंग यू पिक्चर्स. नो डाऊट की त्यांना वेळ लागला, त्यांना त्या आयडियाज, इनोव्हेशन्स इन्व्हॉल्व्ह करायला त्या प्रोसेसमध्ये. इट किल द टाइम, इट माइट हॅव किल्ड देअर टाइम ऑल्सो, बट स्टील दे हॅव डन दिस. वाय? नॅचरली फॉर युअर सेक, स्टुडंट्स साठी गोष्टी इझी व्हाव्या, अपीलिंग व्हाव्या आणि फॉर लॉंगर पिरियड ऑफ अ टाइम त्या गोष्टी तुमच्या लक्षात राहाव्या. बेसिकली encoding involve this thing: simplification, effectiveness. Now, as per the subject matter and as per the importance of the message, senders are going to apply in number of encoding process. कधी कधी लँग्वेज मध्ये इन्स्ट्रक्शन देतायत, मग रागीट स्वरात बोलतील, रिक्वेस्ट करतायत, पोलाइट टोन ने बोलतील. हा टोन जो आहे हा सुद्धा एन्कोडिंग आहे. एखाद्याला समजून सांगतायत, you will lower down your voice, and your voice of consolation is also kind of encoding. तुम्ही प्रत्येक सिच्युएशनला जर का सेम टोनने बोलत असाल तर कळणारच नाही रागवतायत की प्रेमाने बोलतायत की कन्सोल करतायत. सो एन्कोडिंग इवन मीन्स लोअरिंग युअर व्हॉइस और रेझिंग युअर व्हॉइस. म्हणून मी आता सांगितलं की डुईंगच्या बाबतीत एकाने मला क्वेश्चन विचारला, मॅडम मग तिथे तर आपण डुईंग लिहिलं, जिथे जसं आहे त्या पद्धतीने आपल्याला ते एन्कोडिंग. एन्कोडिंग हा फिल्टर आहे का? आता एवढं समजल्यानंतर पण जर का हा क्वेश्चन असेल, एन्कोडिंग, एक्सक्यूज मी, एन्कोडिंग ही प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेसेज सिम्पल आहे. मी तुम्हाला आता वारंवार एक्झाम्पल देते, म्हणजे मी एन्कोड करते मेसेज. मी जसं तुम्हाला एन्कोडिंग या प्रोसेसच्या डेफिनेशन व्यतिरिक्त जे एक्सप्लेनेशन देते, दॅट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन्कोडिंग. बोला, कोणाला काय अडचण होती? बोला लवकर. मॅम, मला असं वाटतं तुम्ही थोडस मराठीत एक्सप्लेनेशन केलं तर आणखीन समजेल. हो मॅम, आम्हाला पण काही इतकं समजत नाही ते तुम्ही बोलता ते. येस मॅम. यस मॅम. येस मॅम. यस मॅम. येस मॅम. थोडं मराठीत मला असं वाटतं की मी मराठीत तुमच्याशी बोला. खूप जास्त मराठीत थोडं बोलते. मराठीत बोला. मी जे इंग्लिश मध्ये बोलली तो प्रत्येक एक वर्ड मी नंतर मराठीत पण सांगितला आहे, जर तुम्ही खरोखर काळजीपूर्वक लक्ष देऊन ऐकलं असेल तर. येस मॅम. पण जे कन्सेप्ट आहेत त्या तर मला तुम्हाला मराठी इंग्लिश मध्येच सांगाव्या लागतील ना. तुम्हाला पेपर मध्ये हेच सेंटेन्सेस वाचायचे आहेत. द वर्ड एन्कोड रेफर्स टू हे मी रीड केलं आणि मग याला मराठीत एक्सप्लेन केलं.
आता हे टेक्स्ट तर मला इंग्लिश मध्येच वाचावं लागेल ना, हे मी मराठीत नाही ना देऊ शकत तुम्हाला, हो की नाही? थोडं म्हणून मी तुम्हाला काय म्हटलं की मी जे तुमच्याशी इंग्लिश मध्ये बोलणार ते नंतर इमिडिएटली सेम गोष्ट मी तुम्हाला मराठीत सुद्धा सांगते. पण आता जे टेक्स्ट माझ्या डोळ्यासमोर आहे ते तर मला रीड करणं भाग आहे की नाही, कारण तुम्हाला अभ्यास याचाच करायचा आहे. मी उद्या तुम्हाला हे पीडीएफ किंवा ही पीपीटी जेव्हा शेअर करेल तेव्हा तुम्ही हेच रीड कराल ना. थोडी तर सवय करा की तुम्ही थोडं इंग्लिश ऐकाल, मग मी तुम्हाला त्याचं मराठी एक्सप्लेनेशन देणारच आहे. The word encode refers to the process of converting. Convert करणं म्हणजे काय? चेंज करणं. प्लेन टेक्स्ट, कुठलंही टेक्स्ट, समजा मी मनामध्ये एखादा मेसेज ठरवला तर तो टेक्स्ट मी एखाद्या कोड मध्ये ट्रान्सफर करते, त्याला एनकोडिंग म्हणजे इनकोड असं म्हणतात. आता हा कोड म्हणजे प्रत्येक वेळेला एखादं पिक्चरच असेल का, किंवा एखादा मॅपच असेल का, किंवा एखादं ग्राफिकल प्रेझेंटेशनच असेल का, तर असं नाही. कधी कधी बुक मध्ये असलेली भाषा सिंपल शब्दामध्ये सांगणं इज ऑल्सो एनकोडिंग. कोड मीन्स दिलंय बघा खाली, सिस्टीम ऑफ सिग्नल्स और ऑफ सिम्बल्स. सिम्बल्स यूज करणं, जसं तुमचे मॅथमॅटिकल फॉर्म्युलेज असतात ज्याच्यामध्ये वेगवेगळे सिम्बल्स यूज केलेले असतात, दॅट इज ऑल्सो एनकोडिंग. इन्स्टेड ऑफ रायटिंग 4 मग प्लसचं स्पेलिंग मग 4, सिम्पली ते जे साईन्स आहेत ते यूज केले जातात. ते साईन यूज केले म्हणजे काय केला तो मेसेज? इनकोड केला. प्लस या शब्दाला प्लस या साईन मध्ये एनकोड केला. आलं लक्षात? पर्यंत आलं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It could Yes, be ma'am. real life Yes, ma'am. characters. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की ऑब्जेक्ट क्लासरूम मध्ये आणले आणि तुम्हाला शिकवलं, कॅरेक्टर्स झाले. आपण ज्या मूवीज बघतो जे की एखादा रोल प्ले करतात, तुम्ही बघितलं असेल की पथनाट्य जे असतात ज्याच्यावरती सोशल अवेअरनेस बाबतीत काही एक संदेश दिलेला असतो, दॅट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनकोडिंग. की काहीतरी परफॉर्म केलं जातं आणि त्याच्यातनं मेसेज दिला जातो, ज्याला आपण मॉरल ऑफ द स्टोरी म्हणतो. सो एव्हरीथिंग दॅट इज पुन इन सच अ वे सो दॅट अदर कॅन अंडरस्टँड नक्की काय म्हणायचंय, ती तुमची एनकोडिंग आहे. नॉलेज इन अ लँग्वेज, अशा भाषेत अंडरस्टँडेबल टू द रिसिव्हर, इवन अशा भाषेत बोलणं की जे रिसिव्हरला समजेल, दॅट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनकोडिंग. प्रेझेंटिंग द मेसेज, कुठलाही मेसेज अशा पद्धतीने प्रेझेंट करायचा की जो अट्रॅक्टिव्ह असेल रिसिव्हर साठी. इफेक्टिव्ह वे इज कॉल्ड इनकोडिंग. अट्रॅक्टिव्ह वे आणि इफेक्टिव्ह वे, परिणामकारक पण आणि आकर्षक पण. नुसतंच आकर्षक करण्यासाठी खूप कलर्स वापरणं, त्याच्याने इफेक्टिव्हनेस अचीव्ह होणार नाही. For effective communication, the sender has to send his message in proper code understandable to the receiver. कुठलंही कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिव्ह करण्यासाठी सेंडरने मेसेज अशा पद्धतीने पाठवला गेला पाहिजे, अशा प्रॉपर कोड्सचा वापर केला पाहिजे, जे कोड्स रिसिव्हरला अंडरस्टँडेबल म्हणजे समजू शकतील. एवढं मराठीत कळतंय सगळ्यांना? Yes, ma'am. येस मॅडम. एक्सक्यूज मी मॅम. येस मॅम, थेरॉटिकल समजलं मॅम, पण जे प्रॅक्टिकल मध्ये जे आपण आन्सर्स लिहित होतो मॅम, त्याच्यामध्ये तुम्ही लँग्वेज ऑफ डिस्कशन आणि लँग्वेज ऑफ इन्स्ट्रक्शन असं सांगितलं मॅम. आणि पहिलेच्या एक्झाम्पल्स मध्ये आपण सेंटेन्स लिहित होतो मॅम, तर म्हणजे ते आन्सर मला करता नाही येत मॅम एन्कोडिंगचं, तर ते थोडं एक्सप्लेन करू शकता का आता म्हणजे काय? प्लीज? म्हणजे मग नाही कळलं. म्हणजे क्वेश्चन असतो मॅम, म्हणजे आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह केले आता हे 10, तर त्याच्यामध्ये जे एन्कोडिंगचं ऑप्शन येतं ना मॅम, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही 2 एक्झाम्पल्सला लँग्वेज ऑफ इन्स्ट्रक्शन डिस्कशन असं सांगितलं मॅम, आणि जे आपण काल जे सोडवले होते 5 क्वेश्चन्स त्याच्यामध्ये आपण सेंटेन्स लिहित होतो, म्हणजे काय ते डुईंग करताय असं करत होतो. तर मॅम ते म्हणजे आता समजा तर काय परफॉर्म होते, एक्झाम्पल पर्सन टू पर्सन, सिच्युएशन टू सिच्युएशन, एन्कोडिंग बदलणार नाही का?
हो आता मॅम. मी तुझ्याशी मराठीत बोलते आहे, माझं मराठीत बोलणं हे एन्कोडिंग झालं. मी तुला फिगर दाखवते, तर फिगर दाखवणं हे एन्कोडिंग झालं. समजा टेलिफोनिक चं आपण एक एक्झाम्पल घेतलं होतं, टेलिफोनचं, की टेलिफोन बेल रिंग्स अँड रिसिव्हर रिसिव्ह द कॉल किंवा आन्सर्स टू इट. आता तिथली एन्कोडिंग आणि इथली एन्कोडिंग सेम राहील का जिथे डिस्कशन सुरू आहे? नो मॅम. हे काय लिहून घेतली आपण एन्कोडिंग? सांग बरं. 2 मिनिटं मॅम. तुला मनाने Pick up सांगता यायला the पाहिजे. अच्छा मॅम. ओके मॅम. मॅम मॅम फोन बोला. मॅम लेक्चर आहे आता अप्लाइड केमिस्ट्रीचं. अजून 5 मिनिटं आहे दादा, थांबून घे ना. 11ला 5 कमी आहे ना, 5 मिनिटं वेट करू शकतो तू. ओके. हो चालेल. काय केलं आपण तिथे? काय लिहिली एन्कोडिंग? फोन बेल रिंग म्हणजे मॅम त्याने उचलला फोन तर. फोन बेल रिंग्स याचा अर्थ फोन रिसीव्ह केला असा होतो का? नो मॅम, म्हणजे फोन वाजत होता. पिक अप द कॉल. तुला मेसेज कसा कळाला? तुला की रिंग वाजते, कॉल उचला. रिंग ऐकू येते म्हणून तुला कळतंय की तुला समोरचा व्यक्ती कॉल करतोय, है ना? मग ती रिंग वाजणं हे एन्कोडिंग आहे ना. रिंग वाजवून मी तुला जाग करते, म्हणजे मी माझा मेसेज तुझ्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी ते रिंग वाजवण्याची ऍक्शन करते ना. येस मॅम. मग त्या वेळेला आपण लँग्वेज म्हणू शकतो? देर इज नो लँग्वेज, देर इज जस्ट एन ऍक्शन. येस मॅम. म्हणजे एवढं एक लॉजिक लक्षात ठेवा. लेट मी कम्प्लीट देन यू आस्क युअर क्वेश्चन. एवढं लक्षात ठेवा की एन्कोडिंग हे मेसेज रिसिव्हर पर्यंत पोहोचावा किंवा त्याला समजावा याच्यासाठी केलेले प्रयत्न. मग जर समजा बोलणं सुरू आहे तर सोप्या शब्दात बोलणं हे शब्द एन्कोड करणं आहे. पिक्चर दाखवणं हे एन्कोड करणं आहे. एखादा आवाज करणं हे एन्कोड करणं आहे, कारण की रिसिव्हरचं अटेन्शन घ्यायचंय. एखादे हावभाव करणं, समजा मला राग आलाय तुमचा आणि मी रागाने तुमच्याकडे बघते, तर मी माझा मेसेज कसा एन्कोड केला? इन माय लुक्स, रेझिंग माय आयब्रोज, रेझिंग माय आयलॅशेस. मी डोळे वटारले म्हणजे मी माझा मेसेज माझ्या डोळ्यांच्या स्वरूपात ना तुम्हाला देते, म्हणजे माझ्या डोळ्यांचा वापर करणं ही एन्कोडिंग झाली ना. येस मॅम. म्हणजे इट्स अ पिक्टोरियल व्ह्यू मॅम. जे आपण मेसेज पाठवतोय त्याचा फक्त असं पिक्टोरियल व्ह्यू मॅम. नॉट बी अ पिक्टोरियल व्ह्यू. डू नॉट लिमिट एन्कोडिंग. येस इट मॅम. कॅन बी लँग्वेज. येस, अ It पार्ट ऑफ. depends upon that particular incident or that communication situation where you are applying these things. But in every situation, it is available. It is never absent. प्रत्येक एका कम्युनिकेशन मध्ये या गोष्टी असतात अस्तित्वात. हे तुम्हाला समजून घ्यायचं. कन्फ्यूज होऊच नका. एखाद्याने डोळे वटारले आणि त्याचं वटारणं हे झालं त्याचं एन्कोडिंग, आणि त्या वटारल्याचा अर्थ समजून घेणं झालं डिकोडिंग. डोळे वटारले म्हणजे हा आपल्या बरोबर खुश आहे असा आपण अर्थ कधी घेतो का? आपण काय विचार करतो? समोरचा चिडलेला दिसतो, त्याच्याकडे बघून असं वाटतंय, मग आपण हे जे काही स्वतः समजून घेतो हे समजून घेणं म्हणजे डिकोडिंग, आणि त्याने ती ऍक्शन करणं हे एन्कोडिंग. प्रत्येक वेळेला शब्दांनीच मेसेज दिले जातील असं होत नाही ना. कधी कधी ऍक्शन मधनं दिले जातात, कधी कधी रंगांमधनं दिले जातात, कधी कधी फक्त स्माइल मधनं दिले जातात, कधी कधी फक्त आय कॉन्टॅक्ट वरनं दिले जातात. इवन द स्पार्क इन द आय कॅन बी एन एन्कोडिंग. इवन द स्माइल कॅन बी एन्कोडिंग. एखादा व्यक्ती तुम्हाला रस्त्यामध्ये भेटतो, तो नुसताच तुमच्याकडे बघून स्माइल करतो, नाही बोलत एक पण शब्द. स्माइल म्हणजे काय? आय नो यू, हाय, दॅट्स इट. म्हणजे त्याच्या स्माइलने तुम्हाला काय केलं? मेसेज दिला ना, एन्कोड केला ना स्वतःचा मेसेज, ओळख दिली. तुम्ही त्याच्या स्माइलकडे बघून तुम्ही कळलं की अरे याने आपल्याला ओळखलंय, तुमची डिकोडिंग झाली. ट्राय टू अंडरस्टँड. येस, आपण आता इथे थांबूयात. आय गेस टाइम इज ओव्हर. You can leave the meeting now. Tomorrow at 9 o'clock we are going to have our extra lecture. उद्या तुमचं काही नाही आहे ना दुसऱ्या सब्जेक्टचं? नो मॅम. उद्या 9 वाजता एक्स्ट्रा लेक्चर. ओके.
येस मॅम. मॅम उद्या क्लास आहे 9 वाजता. यस मॅम. रेग्युलर लेक्चर आहे का तुमचं कसलं 9 वाजता? येस मॅम उद्या लेक्चर आहे मॅम 9 वाजता. कसलं? मॅम 9च्या आधी चालू होणार आहे. आय गेस मॅथ्स आहे का? येस मॅम. मॅथ्स आहे का? इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स. येस मॅम मॅथ्स आहे मॅम. मध्ये जो वेळ सुटेबल असेल त्यावेळेला तुम्ही मला 3 वाजता जरी सांगितलं दुपारी तरी मी 3 वाजता लेक्चर घेईल मग. पण मग आता तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी की तुम्ही मला तुमचा सुटेबल टाइम कन्वे कराल ग्रुपवर. ओके? ओके मॅम. हे विल प्रॉपर हिअर. मॅम 3 वाजताच घेऊ आपण लेक्चर. उद्याच सांगते मी, आज नाही उद्या. ओके चालेल. मॅम 3 उद्या वाजता पण घेऊया. 3:30 पर्यंत लेक्चर आहे. मग 3:30 ला ऑनवर्ड येऊ किंवा 4 to 5 येऊ. येस मॅम 4 to 5 होऊन जाईल. ओके, तुम्ही मला तरी उद्या कन्वे केलं तरी चालेल, हरकत नाही, काही नाही. तुम्ही आता डिस्कस करा आणि मग टाइम सांगा. ठीक आहे. आपला असा वेळ जातो डिस्कशन मध्ये, त्यामुळे आपल्याला थोडे लेक्चर्स एंगेज करावे लागतील इनिशियल. एकदा कन्सेप्ट कळल्या की मग आपल्याला स्पीड अप करता येईल. यू कॅन लिव्ह द मीटिंग नाव. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. ओके मॅम. हॅव अ नाईस डे. बाय मॅम. हॅलो मॅम. बोला. ते तुम्ही असाइनमेंटची पीडीएफ पाठवलेली, तर ते इंडेक्स पेक्षा जे प्रिंट काढून चिपकवून दिलं त्याच्यावर चालेल का? अरे ड्रॉ कर ना, कशासाठी प्रिंट काढतो? प्रिंट काढून लावून देतो ना त्याच्यावरती. बरं ठीक नाही आहे. जमलं. हा ठीक आहे, लाव. चालेल ना? चालेल.